স্বর্গগামী হয়েছে ইতিমধ্যে। সেই স্বর্গগামী লোকসকলক স্মরণ করে আজিৰ এই শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ আৰম্ভণিৰ আগমুহূৰ্তত আমি এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছো আৰু এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই নতুন ফিংৰি নিবাসী অৱসৰ শিক্ষক অসম পাঠ্যপুথি নিগমৰ উপাধ্যক্ষ সন্মানীয় তুলসী বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যক্ৰম মুকলি কৰি আমাৰ এই শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ লগতে পিতৃপুৰুষৰ এটা কষ্ট বঢ়াই দিব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। আৰু তেখেতক এই মুহূৰ্তত সম্বৰ্ধনা জনাব এই শ্ৰীমদ ভাগৱত অনুষ্ঠানৰ মুখ্য শ্ৰীযুত দল বাহাদুৰ দেৱৰ ডাঙৰীয়াই সম্বৰ্ধনা জনাব। মাননীয় বৰঠাকুৰক সহযোগ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰণাম জনাইছোঁ। মই আপোনাৰ খবৰে এজন। আজি মই এই মাংগলিক অনুষ্ঠানটোত আহি হঠাতে আহি এনেকুৱা মুহূৰ্তত আহি পালোঁ। অলপ আগতে শিৱ মন্দিৰত আছিলোঁ। চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু মংগল কাৰ্য কি হ'ব পাৰে এই জগতত যিসকল আহিছে এই সকলো আমি আত্মা। এই আত্মাসকলে যেতিয়া আমি পুণ্যাত্মাৰ কথা কওঁ তেতিয়া আমি শ্ৰীমদ ভাগৱতক বাদ দি শ্ৰীকৃষ্ণক বাদ দি মানে বিষ্ণুৰ কথা বিষ্ণুক বাদ দি আমি কোনো কথাই কৰিব নোৱাৰোঁ। শিৱায় বিষ্ণুৰূপায় বিষ্ণুৱে শিৱৰূপিণী অনাদি জগত ঈশ্বৰী হৰি হৰি হৰাত্মনি। গতিকে শিৱই বিষ্ণু বিষ্ণুৱে শিৱ। গতিকে আজি মোৰ সৌভাগ্য ৰাতিপুৱা শিৱ দৰ্শন, এতিয়া বিষ্ণু দৰ্শন, তাতোকৈ ডাঙৰ দৰ্শন হ'ব এতিয়া আপোনাৰ খবৰ যি পুৰুষৰ প্ৰতি আপোনাৰ সবাই যি ভক্তি প্ৰণয়ন কৰিছে, যি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিছে অতি প্ৰশংসনীয়, খুব ভাল লাগিছে। ভগৱন্তই আশীৰ্বাদৰ লগতে পিতৃপুৰুষসকলেও আপোনাৰ খবক আশীৰ্বাদ কৰক। এইখিনি কথাকে কৈ ভগৱন্তৰ আশীষ লাভ হওক এইখিনিকে কামনা কৰি মই সকলোকে মই নাজানো, এজনক মই চিনি পাইছোঁ মোৰে পিতৃৰ দৰে তেখেত তোমাৰ টেকবাহাদুৰ দাক দেখিছোঁ। আৰু হস্তমান কি আছিলে আপোনাৰ হস্তবাহাদুৰ নেৱাৰ তেখেতকো দেখা পাইছোঁ। লক্ষ্মী মায়ে দেখিছোঁ। মই মন্দিৰতো তেওঁলোকৰ নাম পাইছোঁ। গতিকে মই সকলোকে প্ৰণাম জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আত্মা নিশ্চয় ইয়াত আছে ওচৰে পাজৰে, আশীৰ্বাদ কৰক। আৰু বাইদেউৰ মা নহয়, কি নাম তেখেতৰ? পদ্মা নেৱাৰ। অতি সুন্দৰ দেখিছে আপোনালোকে, কি সুন্দৰ আপোনালোকৰ পুত্ৰ সন্তান বোৱাৰী সকলোবিলাকে কি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক স্মৰণ কৰিছে আৰু এটা মাংগলিক অনুষ্ঠান ইয়াত আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে। সঁচাই খুব প্ৰশংসনীয়, খুব ভাল লাগিছে। আগলৈ তেওঁলোকক সুমতি দিয়ক ভগৱন্তই, তেওঁলোকক কৃপা বৰ্ষণি বৰশী থাকক, এইখিনিকে কামনা কৰি মই এই আপোনাৰ খবৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ এই যি সুশৃংখলিত যি ব্যৱস্থা সেইটো মই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। হৰি ওম। হরি ওম।
এতিয়া আপোনালোকে আহক। नमो नमः। जय श्री राधे। अब मुख्य यजमान हमारा प्रधान देवता श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजन करने निमित्त मंडप पे क्षमा होने पड़ो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप हरम समर्पयामि सर्वांगे स्नानीय जलम समर्पयामि पयो पंचाक्षरदेव क्षमावर्तन परमे भोग दिशा श्रोत्रात्मधालोका अकल्पयन्ना आचमनीय जलम समर्पयामि। ओम पुण्य फल महादेव्य नागाभरे द्वैतम अयचनादिशयुक्तम तांबूलम प्रतिकृताम मुदवासाहितांबूलम समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीनं विवसु अधिकतिथ्या चलयदिनो कृतेन अनेन पूजनेन सर्वतो भद्रमण्डलोपरि हरि ओम। ओम क्षीरोदन्मत्प्रदेशे सुजमणिविलसत् सैकतेर्मुक्तिगानः मालाकृत्तास्कनस्तस्फटिकमणिनिरित् मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः सभ्रैरभ्रैरपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्देन पुर्याद् दारिणदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः नमामि। ओम श्री भगवते लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम सहस्रसेनका पुरका सहस्राक्षा सहस्रपाद शभूमिद्वं सर्वतस्मित्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलम् आवाहनं समर्पयामि। आसनगायिनो आसनं समर्पयामि। ओम भरद्युतजुगतमादिश्य बृहस्पतिजतनिमन्त्रणतरिष्ठं यज्ञगो समवन्दनात् विश्वे देवा श्रूयमा दैन्तानो प्रतिष्ठा प्रणप्रतिष्ठापयामि स्थापयामि पूजयामि। श्री भगवते लक्ष्मी नारायण भगवानः इह गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि। मम पूजां गृहाण सौम्यं भवति सर्वदा। आसनं समर्पयामि। पादयोर्पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि। पयो पञ्चामृतं समर्पयामि। प्रश्न ओम पयः प्रतिदिनं वयो खादे कपेदिकन्दरिक्षे पयोधा पैश्वदिः प्रदेशा शक्तमजन्म पुरस्कारं समर्पयामि। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। दधिष्ठानम् ओम दधिग्राभ्राकारिकाञ्जसराश्वसभाजिनः सुरभिनवघात्तरत्न आयुर्मुखितार्गत दधिष्ठानं समर्पयामि। शुद्धजल शुद्धोदकं समर्पयामि। ओम भगवते लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। घृतस्थानम् ओम भगवते लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। शुद्धजल घृतस्थानते पुनः शुद्धोदकं समर्पयामि। मधुस्थानम् ओम मधुभातर्कयति मधुचलं निषन्नवामन्त्रिणा संतोषधिः मधुरक्तपुतव्रज मधुमत्पार्थिवविरजः मधुद्यौरस्कराभिर मधुवान्नमस्मरि मधुवामस्तशौर्य माधुर्गाभो भवन्तरः पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम लक्ष्मीनारायणं नमो नमः। स्वर्गराष्ट्रान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं
ओम पांचनभ्य सरस्वती अभ्यंते सरदसः सरस्वती तुपंचधा सरसे भवत्सरिता शुद्धजल शुद्धोदकं समर्पयामि गंधोदक भवद्दोषराजागो सहप्रेचनं मर्गामरो गंधस्ते सोम मम तुमनायरसो अच्युतः गंधोदकं समर्पयामि ओम सोजातज्योतिका सहस्रमवर्धमासनस्वः भास्वग्निवेश्वरभद्रसमवस्व्यास वस्त्रं पूर्वस्त्रं समर्पयामि ओम भगवते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः जल चढ़ाइदिनु वस्त्रान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि जल जल पानी जलं चढ़ाइछ पुजार्दिनु ओम यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतया साधं प्रसाद आयुष्यमग्रं मदनं च शुभ्रं यज्ञोपवेतं परमश्रेयः जनोमिदं समर्पयामि ओम भगवते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः आचमनिक जलभेदी पुनः आचमनीयजलं समर्पयामि सम्मतो ओम अद्वैतनाभ्य अद्वैतोपेचनं वर्गवरो गन्धस्य शोभा मम तमदारसो अच्युतः गन्धसंगं समर्पयामि सिंदूर अबीर हल्दी ओम सिंदूरी प्रपदाधने सुगंध सुवाद प्रमेय पदंतिर्वा दशधारा वर्धमाजिकाष्टं पिंडं गर्भवेदिन्नमानः सिंदूरं समर्पयामि अभिरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नानापरिमलद्रव्यं विधानां जगदीश्वरः अभिरा गुलाला हरिद्रां समर्पयामि ओम भगवते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः ओम त्र्यंबकं महेश्वरं पशुपतिरं उर्वारुक नीलभद्रं मृत्युर्मुक्षीयमामृताः सुगन्धिं समर्पयामि ओम भरतसुतनाम सर्वोदं गन्धाभिवन्दोत्तमम् आग्रसर्वदेवनं धूपयन्त्रादिक्रियताम् ओमाज्यं चलत्तिसंयुक्तं बाधीनं योजितं मया दीपं गृहाणदेवेशा त्रयोदं किरामं हस्तप्रक्षालनम् नैवेद्यम् ओम नाभ्याः सीदं परीक्षगो कृष्णोर्धवो समावर्तन पद्मं भवति स श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यन्ते आचमनीयजलं समर्पयामि त्वमिदं फलमेहदेव स्थापितं वरदस्तव तेन मे सबलामत्ते भवेद्धन्मनि हृदयं समर्पयामि पुनः आचमनीयजलं समर्पयामि ओम भगवते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः आदिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हुनुहुन्छ अरे भगवान कस्ता हुनुहुन्छ सच्चिदानंद हुनुहुन्छ सत चित्त आनंद रूपाय सत माने सत्य जो त्रिकालावादिक सत्य हुनुहुन्थ्यो भूत भविष्य वर्तमान जसले सूर्यलाई पनि बनाउनु भयो जसले चन्द्रमालाई पनि बनाउनु भयो जसले ग्रह नक्षत्र तारालाई बनाउनु भयो यी सत्य परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी त सबै मर्नेवाला हौं हाम्रो केही पनि सत्य छैन आज छौं भोलि छैनौं हैन त सत्य माने सत्य चित्त माने हामीहरूको चित्त चित्त पवित्र हुनुपर्छ चित्त माने प्रकाश भगवान प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँलाई कसैको प्रकाश लिने आवश्यकता छैन वो स्वयं प्रकाश स्वरूप अनन्त कोटि सूर्यको समान भगवानको छवि छ सूर्य पनि जसको कृपाले प्रकाशित हुन्छ चन्द्रमा जसको कृपाले प्रकाशित हुन्छन् त्यस्ता भगवान हुनुहुन्छ चित्त माने प्रकाश र परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान कस्ता हुनुहुन्छ आनन्द स्वरूप आनन्दको परिभाषा के हो हामीहरू के भन्छौं
कसैकामा राम्रो बढिया पनिरको सब्जी खिलायो भने ओहो कस्तो आनन्द आज त्यहाँ पाहुना गइएको थियो, बडा आनन्द आयो हैन। अब त्यही पनिर तपाईले अलिक धेर खानु त, पेट गुडगुड भयो, अब धेर आनन्द आयो मलाई। तपाईले रसगुल्ला खानु भएको थिएन, कसैको बिहेमा जानुभयो, तपाईको मित्रले तपाईलाई रसगुल्ला खिलायो, भाइ खान, एउटा खानुभयो। अब बुहारी रसगुल्ला खाऊ, एउटा खानुभयो, बडा आनन्द आयो हैन। स्वाद आयो, आनन्द छ, किनभने रसगुल्ला अहिले खानु भएको थिएन, धेरै दिनमा खानुभयो, बडा आनन्द आयो। ओहो कति मिठो। अब फेरि ठुसी तिहारको खानुभयो, पहिलोमा जुन आनन्द थियो त्यो आनन्द दोस्रोमा मिल्दैन। अब तीसरो खाँदा त महाराज यहाँ गर्दनमा हुलुक्क भयो। ए मार्छस् कि क्या हो? हुँदैन। ल हेर्नु, बोल आनन्द कन्द भगवानको। त महाराज डल्लभको गद्दीमा सुत्नको नाम आनन्द होइन, एसी कमरामा बस्नु आनन्द होइन, पनिर मटर खानु आनन्द। आनन्द त यो हरिको कथामा छ महाराज, अरु कहीँ पनि आनन्द छ? अरे भन्नु न, छैन। सच्चिदानन्द रूपाय, त भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, जहाँ कहिल्यै दुःख छैन, कहिल्यै कष्ट छैन, सदैव आनन्द। त हामी आनन्द नन्दनको यदि उपासना गर्यौं भने हामीलाई पनि कहिल्यै दुःख हुँदैन, कहिल्यै कष्ट हुँदैन। त्यही भएर भगवान कृष्णको जब जन्म हुन्छ हामी के भन्छौं? नन्द घर आनन्द भयो, जय कन्हैया लाल की। त महाराज त्यही भएर प्रभु आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ कि सच्चिदानन्द रूपाय। हेर्नुहोस् माताजी, यदि घरमा तपाईले लक्ष्मीको निवास सधैँभरि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चावडा वस्तु गल्तीले पनि कहिले नगर्नु अरे। घरमा यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि घरमा सदैव लक्ष्मीले निवास गरून्, त नारीले चावडा गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन। बोलो राधे राधे। अरे अलिक जोडले भन्नु। हेर्नुहोस्, पहिलो गल्ती के अरे भन्दा बिना स्नान नगरी रसोई घरमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो? तपाई आफ्नो रसोई घरमा जानुहुन्छ, त्यो रसोई घर भनेको, पाकघर भनेको के हो भने मन्दिर हो। त्यहाँ भगवानलाई प्रसाद बन्दछ, त्यहाँ भगवानलाई भोग बन्दछ। त्यही भएर तपाईले स्नान नगरिकन कहिल्यै पनि किचनमा नपस्नु, खाना नबनाउनु, स्नान गरेर मात्रै बनाउनु, यो गल्ती पहिलो। अब दोस्रो गल्ती के हो भने, थाहा छ दोस्रो गल्ती? खुला बाल बनाएर कहिले पनि भोजन। माताजीहरू के गर्छन्? कपाल यस्तो गरेर, अनि भातमा कपाल पर्छ। एकजना हाम्रा साथी हुनुहुन्थ्यो, भातमा कपाल पर्यो भने पाकेन छ भन्नुहुन्थ्यो। अर्को केही भन्नुहुन्थ्यो थिएन, पाकेन छ त भन्नुहुन्थ्यो, बुझिहाल्थ्यो। त्यही भएर खुला बाल भएर कहिले पनि भोजन नबनाउनु। अर्को कुरो के भने, जुठो बर्तन कहिल्यै पनि, बेलुकाका बर्तन बिहान मोल्छु कहिल्यै नभन्नु। हेर्नुहोस् के हो, जुठो बर्तन घरमा कहिल्यै पनि राख्नु हुँदैन। तुरन्त भोजन गर्नुहोस्, तुरन्त बर्तन धुनुहोस्। र चौथो नम्बर कुरो के हो भने, पति पत्नीले कहिल्यै पनि एउटै थालीमा भोजन गर्नु हुँदैन। कसरी भने,
जस्तो एउटा थाली छ, बुढी यता बसेकी छ, बुढो यता बसेको छ, दुईजनै मतलब आङ्राले पाङ्रा गरे जस्तै होइन। पतिको जुठो थालमा भोजन गर्नुपर्छ, यो राम्रो हो। तर थाली त्यहाँ छ, दाल पनि हालेको छ, ल बुढी खा, उसले निकाल्छ, उसले पनि खाएको छ, यो गर्छन् नि होइन। यो गर्यो भने पनि लक्ष्मीको निवास हुँदैन। त्यही भएर हामीले चारवटा कुरालाई सदैव ध्यान राख्नुपर्छ। जुठो कसैलाई दिनु हुँदैन, जुठो खानु पनि हुँदैन, जुठो दिनु पनि। उच्छिष्टम सदा वर्जितम भनेको छ, जुठो खानै हुँदैन। अब पति पत्नीमा जुठो त खिलाउँछन् अब होइन, तर अरूसँगको जुठो कहिले खानु हुँदैन। बोलो राधे राधे। यी चारवटा कुरा तपाईँले मान्नुभयो भने लक्ष्मीजी सदैव आउनुहुन्छ अरे महाराज। अरू भोलि भनौँला होइन, आजै सबै भनौँ भन्दा फेरि भइहाल्यो नि, 6 दिन अझै बिताउन छ गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, एउटा चिटीलाई पनि कहिल्यै कष्ट हुँदैन, एउटा चिटीलाई पनि भगवानले भोजन व्यवस्था गर्नुभएको छ। हात्ती जस्तो ठुलो पेटवालालाई पनि प्रभुले भोजन दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, का चिन्ता मम जीवने यदि हरिर विश्वम भरो गीयते। के चिन्ता गर्ने प्रभु, यदि हाम्रो जीवनमा सबै दिनुहुन्छ भने चिन्तन गर्नु हुँदैन, चिन्ता गर्नु हुँदैन, चिन्तन गर्नुपर्छ। चिन्ता गरौँ भने त महाराज घटिन्छ, मरिन्छ। चिन्ता चिता समान, चिन्ता कहिले गर्नु हुँदैन। हे माताजीहरू, भगवानको कथामा तपाईहरु 10 मिनेट पनि बस्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरु कथामा आउनुहुन्छ ठिकै छ हैन, नेवारजीले कथा लाउनु भयो, तपाईहरुलाई बोलाउनु भएको छ, आउनुहोस्। कथामा नबोलाए पनि आउनुपर्छ, तर मेरो सिद्धान्त बेग्लै छ। यदि तपाईहरु कथामा बस्न सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, तर छुलछुल गर्न छ भने म बोलाउँदिन तपाईहरुलाई। हेर्नुहोस्, त्यही भएर कथामा आउनुहुन्छ भने समय दिएर आउनुहोस्। कथाका नियम छन्। भागवत कथाको आरती हुनुभन्दा पहिला तपाईहरु आउनुहोस्, भगवानलाई प्रणाम गर्नुहोस्। पञ्चामृत बाहिर छ, गौमूत्र छ, आचमन गरेर आउनु, तिलक लगाएर आउनु, यहाँ बस्नु। भोलिदेखि 10:30 बजे हाम्रा सङ्गीत वृन्दहरू बस्नुहुन्छ। हाम्रा पण्डितजीहरूलाई पनि म भन्दैछु 10 बजे भन्दा पहिला पूजन समाप्त गर्नुहोस्। किन विलम्ब हुन्छ, अलिक छिटो बस्नुहोस्, छिटै, किनभने कथाको धेरै महिमा छ। अब हेर्नु, आज 12 साढे 12 भयो, मेरो त केही गल्ती छैन। ठिक्क यहाँ 11 बजे आरती होस्। 11 बजे आरती स्टार्ट भयो भने कथा 11:10 मा स्टार्ट हुन्छ। तपाईको 3:30 बजेसम्ममा सम्पूर्ण विश्राम हुन्छ। र तपाईहरु यहाँ कथा सुन्न आउनुहोस्। आज पहिलो दिन हो, भोलि पनि अझै धेरै हामीले कथा सुन्छौँ। भोलि महाभारतका प्रसङ्गहरू जति पुगिन्छ हामी कथा सुन्नेछौँ। र धेरै जस्तो हेर्नुहोस्, यहाँ सिंगडीमा धेरै कथाहरू भए। र मेरो पनि हार्दिक मनमा इच्छा थियो, यहाँ बडसोलामा पनि मैले कथा गरेँ, लखिमपुरहरूमा पनि गरेँ। यहाँ सौभाग्यले यो प्राप्त भएको छ सिंगडीमा। र तपाईहरु सुन्नुहोस् र जीवनको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्। कथा भगवानको व्यथा जुन हो, हाम्रो जीवनको व्यथालाई मेटाउने के हो? कथा। कथा जसले सुन्छ त्यसको मिट जाए भव की व्यथा, त्यो हो भगवान की कथा। त्यही भएर कम ब्रह्मं स्थापयति इति कथा। कथा भनेको के हो भने जसले ब्रह्मको स्थापना गर्दछ त्यो हो कथा। क माने ब्रह्म, कम ब्रह्मं स्थापयति इति कथा। भगवानको महिमा जहाँ छ त्यो हो कथा।
त्यही भएर कथा सुन्यो भने हाम्रो जीवनको व्यथा मेट्दछ। त्यही भएर म अनुग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई भन्नुहोस्, आफ्ना छेउ छिमेकीलाई पनि भन्नुहोस् कि जाउँ जाउँ कथा सुन्न जाउँ र सबैलाई लिएर आउनुहोस्। र केही कमी राख्नु भएको छैन, हेर्नुहोस् सुन्दर मञ्च छ, सुन्दर बस्ने व्यवस्था छ, सुन्दर लाइटको व्यवस्था छ, अनि भोग लाग्यो भने भगवानको प्रसादको पनि दिव्य व्यवस्था छ। त्यही भएर तपाईहरु सबैजना आउनुहोस् र प्रसाद नलिकन कोही पनि नजानु होला। कथाका कतिपय नियम छन्, त्यो नियमलाई पालन गर्नुहोस्। छुलछुल गर्नु हुँदैन, नभए त महाराज छुलछुल गरियो भने त के हुन्छ अरे भन्दा गदा हुन्छ अरे, हैन? कथामा आएर जसले उठेको उठै गर्छ त्यो चाहिँ गदा हुन्छ। त्यही भएर कथामा आउँदा बाथरुम लाग्दाखेरि जानु अनि फेरि आएर बस्नु। कथामा कहिले पनि आएर छिमेकीले कहिले पनि वार्ता नगर्नु। हाम्रो के आदत छ भने कसैले देख्दैनन् कि भनेर कोट्याको कोट्याइ गर्छ। त्यही भएर कथामा आउँदाखेरि यी सास बहुका कुरा नगर्नु। फलानेकी छोरी यस्ती, फलानेकी बुहारी यस्ती कहिले नगर्नु। कथामा आउनुहोस्, निसङ्कोच भावले आउनुहोस्, कथा सुन्नुहोस्, प्रभुको लीलालाई श्रवण गर्नुहोस्, आनन्द लिनुहोस्। केवल तपाईहरुले 4 घण्टाको समय दिनुपर्छ। 11 बजे आउनुहुन्छ, 3:30 बजे विश्राम हुन्छ र आरती गरेपछि भगवानलाई प्रणाम गरेपछि अनि मात्रै तपाईहरु प्रसाद लिएर जान सक्नुहुन्छ। र यो नियम हो कथाको। अर्को कुरो के भने विघ्न हुन्छ, कथा प्रसंग चलिरहेको हुन्छ, तपाईहरु यताउता हेर्नुहुन्छ त यसमा के हुन्छ, डिस्टर्बनेस हुन्छ कथामा। भन्नुहोस् राधे राधे। र महाराज विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जसले विश्वलाई बनाउनु भयो, जसले विश्वलाई पालन गर्नु भयो र जसले विश्वलाई संहार गर्नुहुन्छ, ब्रह्माको रूपमा सृजन गर्नुहुन्छ, विष्णुको रूपमा पालन गर्नुहुन्छ र शंकर भगवानको रूपमा जसले संहार गर्नुहुन्छ, यस्ता भगवानलाई तापत्रय विनाशाय, जुन परमात्माले हाम्रो जीवनको 3 प्रकारका दुःखलाई मेटाउनुहुन्छ, श्री कृष्णाय वयं नमः। तपाईलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, आर यु ह्यापी? भन्नु त, के तपाईहरु सुखीमा हुनुहुन्छ? के तपाईहरुलाई सुख छ? कसैलाई पनि जीवनमा सुख छैन। कोही न कोही त दुखी अवश्य नै छन्। माना छ कि छैन भन्नु त? अब कोही कस्ता दुखी छन् भन्दा हेर्नुहोस्, कोही तन दुखी, अब कोही यस्ता दुब्ला छन्, प्रोटिन खान्छन्, काजु खान्छन्, बादाम खान्छन्, दूध पिउँछन् तर कहिले मोटा हुँदैनन्। कोही तनले दुखी, अब कोही यस्ता काला छन् कि महाराज दिनभरि फेयर एन्ड लभली हुन्छ नि त्यो के पाउडर, गोरो होइजाऊ भन्छन् कहिले हुँदैन महाराज। त्यो फेयर एन्ड लभली लगाउँदा यदि गोरो होइदियो भने भैँसीको जिउमा लगाउँदा गोरो हुन्छ? हुन्छ? हुँदैन। यो त पैसा कमाउने धन्दा मात्रै हो कम्पनीको, उल्लु बनाउँछ महाराज। त्यही भएर हल्दी लगाउनु, पैसा बर्बाद नगर्नु। त कोही दुखी छैन, कोही सुखी छैन महाराज। कालो छ त गोरो हुन चाहन्छ, उड्के छ त अग्लो हुन चाहन्छ, दुब्लो छ त मोटो हुन चाहन्छ, होइन? कोही तन दुखी, कोही मन दुखी। अब कोही मनले दुखी छ, अब धेरै सम्पत्ति छ, केही कमी छैन, माटो बारी घर सम्पत्ति बडा दिव्य छ, तर महाराज बाउलाई सुगर छ।
अब ना मिष्टी खाना पाउँछ, ना पनिर खाना पाउँछ, ना रबडी खाना पाउँछ, केही खाना पाउँदैन। पानी हालेको दाल र रोटी खान्छ उनीहरूले। दुखी छ कि छैन? कोही तन दुखी, तनले दुखी छन् महाराज। क्यान्सर छ, किडनी ड्यामेज छन्, लिभर ड्यामेज छ, हार्ट फेल छ, सधैँभरि महाराज खुन बदलिनु पर्छ, डायलिसिस गरिराख्नु पर्छ, त तनले दुखी छन्। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी। अब कोही मनले दुखी छन्, मनमा बडा अशान्ति छ, धन त धेरै छ तर मन शान्त छैन। कहिले बुढी सुन्दैन, कहिले बुढोले सुन्दैन, कहिले छोरीले सुन्दैनन्, कहिले छोराले बेग्लै काण्ड गर्यो, मन दुखी छ। कोही धन बिन रहत उदास, कोही दिनभर मेहनत गर्छ, अब 300 रुपियाँ हाजिरामा मिल्छन्, अब त्यसले लाइटको बिल तिरोस् कि, पानीको बिल तिरोस् कि, बच्चाको पढाओस् कि, बुढीलाई महाराज सेम्पू ल्याओस् कि, तेल ल्याओस् कि, घरको रासन दाल चावल ल्याओस् कि, आमा बाउको सेवा गरोस्, के गरोस्? धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। थोड़े थोड़े त सबैजना दुखी छन्, सुखी राम के दास। यो जीवनमा सुखी को छ अरे भन्दा जो भगवानको दास छ, जो भगवानको भक्त छ, त्यो नै यो संसारमा सुखी छ महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवानको कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन हो। महाराज सुखी त त्यो नै व्यक्ति छ जसको जीवनमा परमात्माको नाम छ, भगवानको कीर्तन छ, त्यो नै जीवनमा सुखी हो। बचुकेला मीठो बोली बोलने चाहे ना, मारे पाची एक शब्द बोलने पाए ना। तुम दिला मीठो बोली बोलने पाएगा, बदलेगा मीठो बोली बोलने चाहेगा, मारे पाची एक साबुदानी मारे पाची एक बाचानी बोलने पाएगा। ताली बजाओ। बोली देना पापी मन राम राम को, बोली देना पापी मन राम राम को, जिंदगी को छैना मोर राम राम को, जिंदगी को छैना मोर राम राम को। हरि बोला हरि बोला माया जाने, हरि बोला झूठ माया जाने।
बचेला मात्रै राम्रो मोटो घाटो बचेला राम्रो मात्र मोटो घाटो मरेपछि तिमी हामी सबै माटो मरेपछि तिमी हामी सबै माटो घमण्ड र अहङ्कार नगर है प्राणी घमण्ड र अहङ्कार नगर मनमानी जति मै हो भन्ने पानी हुन्छ खरानी जति मै हो भन्ने पानी हुन्छ खरानी जय हो हरि बोला तो माया जानी हरि बोला तो माया जानी जिनको जिंदगानी हल्का लाखो पानी जिनको जिंदगानी हल्का लाखो पानी बचेला मातिएरा बोलो झरकेरा बचेला मातिएरा बोलो झरकेरा बचेला मातिएरा बोलो झरकेरा बचेला मातिएरा बोलो झरकेरा मरे पाची तो अवतार मेरे झरकेरा मरे पाची तो अवतार मेरे झरकेरा बचेला मीठो बोली बोल चाहे चौराजी हमारे पाची कदमा पर घूमी माँ जय हो
सिरे पारी भक्ति पाऊ पारी আমার উচিত সিরে ভারি ভক্তি পাऊ পারি আমার উচিত সিরে পারি ভক্তি পাऊ পারি আমার উচিত সিরে পারি ভক্তি পাऊ পারি প্রাণালি জানে মহারাজে পাগলে দশগারে প্রাণালি জানে মহারাজে পাগলে দশগারে আমা বাবু রাজো তুই छोड़े ना जान पचा मारे रा आम बाबू आजो भाई छोड़े ना जान पचा माया है मारे रा जय हो सबैजना बसिदिनु होला कृष्ण कृष्ण भनिदिनु होला मरि जाने 2 दिनको यो चोला महाराज त्यही भएर चाहे प्रधानमन्त्री बनोस् चाहे जेसुकै बनोस् दुनिया को छोड़े पड़ेला महाराज हो गई ना एक बार मीठो स्वरले भन्नु त राधे राधे अरे महाराज हाम्रा पछाडी बस्नु भएकाले त सुन्नु भएकै छैन होला हैन सबैजनाले दुईटै हात उठाएर प्रेमले भन्नु राधे राधे महाराज अलिकति कथा छ हामीले नारद प्रसंगलाई अलिकति श्रवण गरौँ अनि कथा विश्राम गर्ने है किन आज विलम्ब प्रारम्भ भएको थियो त्यही भएर अब अलिकति हामीले सुनौँ अनि आरती हुन्छ सबैजना बस्नुहोस् नारदजी महाराजले ब्रह्माजीबाट भागवतको कथा सुन्नुभयो तर नियम जुन भागवतको हो त्यो सनकादिक ऋषिले सुनाउनु भयो
नियमस्तत्र भाषितम्। सनकादिक ऋषिले सुनाउनु भयो भन्ने बित्तिकै सनकादिक ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, महाराज नारदजी त चुलचुल हुनुहुन्छ, एउटा जग्गा टिक्नुहुन्न, कहिले वृन्दावन कहिले मथुरा महाराज होइन।
बोले भट्टभद्र भगवान की, भागवत महापुराण के, व्यासदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। प्रश्न छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा कति अध्याय छन्? माइक ऑन कर दीजिए। मेरो नाम श्री टीका छेत्री हो। 18 अध्याय हुन्छ। 365। राइट हो, ताली बजाउनुहोस्। लाउनु पुरस्कार लिएर जानु। गाते जानुपर्छ गाते। ताली बजाउनुहोस्। बोलो भाग। पंचामृतमा तिनै सबै आउँछन्। गाईकै वस्तुहरू मधु, मधु, मिश्री, मिश्री, कर्पूर, दही। बस पास। ताली बजाउनुहोस्। जोरदारले नाच्दै जानुपर्छ। गाते जानुपर्छ। लो Thank you.